ملک بھر میں رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا۔ پہلا روزہ اتوار بروز 2 مارچ ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کر دیا، کہتے ہیں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ دنیا بھر میں رمضان المبارک کے استقبال کی تیاریاں۔ سعودی عرب اور امارات میں آج پہلا روزہ ہے۔ انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں بھی آج پہلا روزہ۔ بھارت میں رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، کل پہلا روزہ ہوگا۔ ملائیشیا میں بھی اتوار کو پہلا روزہ ہوگا۔ برطانیہ میں مسلم برادری آج پہلا روزہ رکھے گی۔ امریکہ میں کیلنڈر کے تحت پہلا روزہ آج ہوگا۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ پیٹرول 50 پیسے سستا، 255 روپے 63 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 5 روپے 31 پیسے کمی کے بعد 258 روپے 64 پیسے لیٹر ہو گیا۔ ایل پی جی کی قیمت میں 6 روپے 15 پیسے فی کلو کمی۔ ایل پی جی کی سرکاری قیمت 248 روپے کلو ہو گئی۔ نوشہرہ کے دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں خودکش دھماکہ، مولانا حامد الحق حقانی سمیت 6 افراد شہید اور 20 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں مولانا حامد کے 2 بیٹے اور 3 پولیس اہلکار شامل۔ فورنزک ٹیموں نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے۔ آج خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے تصدیق کی کہ خودکش حملے کا ہدف مولانا حامد الحق ہی تھے۔ صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کی دارالعلوم حقانیہ میں دھماکے کی مذمت۔ قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار۔ شہداء کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ آصف زرداری نے کہا کہ بے گناہ نمازیوں کو نشانہ بنانا مذموم اور گھناؤنا عمل ہے۔ دہشت گرد ملک و قوم اور انسانیت کے دشمن ہیں۔ شہباز شریف کی زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا قوم کی حمایت سے دشمن کی ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ دارالعلوم حقانیہ میں خودکش حملہ فتنہ الخارج اور ان کے سرپرستوں کی مذموم کارروائی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خودکش حملے میں مولانا حامد الحق حقانی کو نشانہ بنایا گیا۔ مولانا حامد الحق حقانی نے خواتین کو تعلیم حاصل کرنے سے روکنے کو خلاف اسلام قرار دیا تھا۔ اس بیانیے پر مولانا حامد الحق کو دھمکیاں بھی دی گئی تھیں۔ نماز جمعہ کے دوران دھماکہ ظاہر کرتا ہے کہ فتنہ الخارج اور ان کے سہولت کاروں کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کا شاطر ملزم ارمغان ڈرامہ باز اور عادی جرائم پیشہ قرار۔ اے ٹی سی میں پولیس کی ریمانڈ رپورٹ میں سنسنی خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ ارمغان بار بار بے ہوشی کا ڈرامہ اور بیانات بدل رہا ہے۔ ملزم شراز کے جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو اقبالی بیان ریکارڈ کرانے کی تیاری۔ ادھر خصوصی تحقیقاتی کمیٹی کا تفتیشی افسر کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ۔ مصطفیٰ قتل کیس، گرفتار ارمغان سمیت دیگر کے خلاف گھیرا تنگ۔ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی کا ہائی پروفائل کیس کے حوالے سے بڑا فیصلہ۔ ایف آئی اے افسران پر مشتمل 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر فورنزک اسلم منظور کی سربراہی میں کمیٹی قائم۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فورنزک عامر زیب ٹیم میں شامل۔ سب انسپکٹر شعیب شہاب بھی ٹیم کا حصہ۔ رمضان سے پہلے مہنگائی کا طوفان، سرکاری سطح پر بھی مہنگائی کی تصدیق۔ ایک ہفتے میں 19 اشیاء مہنگی ہو گئیں۔ چکن، بیف اور انڈے مہنگے۔ 2 ہفتوں کے دوران فارمی انڈے 49 روپے درجن مہنگے ہوئے۔ آلو، پیاز اور ٹماٹر کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ پھل کی قیمتیں غریب کی پہنچ سے دور۔ بازاروں میں سرکاری نرخ نامے غائب۔ منمانے داموں پر فروخت جاری، شکایات سننے والے غائب۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان ریلیف پیکج کا آغاز۔ 800 سے زائد اشیاء پر 15% تک رعایت ملے گی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے خوشخبری سنا دی۔ کہتے ہیں وزیر اعظم نے 20 ارب روپے کے رمضان ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے۔ یہ ریلیف گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر سمیت ملک بھر کے لیے ہے۔ پنجاب میں ماڈل بازاروں میں فیئر پرائس شاپس کی جگہ سستے کاؤنٹر لگانے کا فیصلہ۔ رمضان بازاروں میں چینی 130 روپے کلو ملے گی۔ رمضان نگہبان پیکج کی تقسیم کا عمل بھی جاری۔ پنجاب میں 30 لاکھ مستحق افراد کو فی کس 10,000 روپے ملیں گے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سلما بٹ کا ویڈیو پیغام۔ دوسری جانب پنجاب میں 60,000 افراد میں ہمت کارڈ تقسیم کر دیے گئے۔ خصوصی افراد کو 1 ارب روپے سے زائد کی رقم دی گئی۔
जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ तहरीक का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। चारों सूबों में मिलियन मार्च करेंगे। रमजान मुबारक के बाद गवर्नर और वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। जब तक बिजली सस्ती नहीं होती एहतजाज जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 5 जजों का इजाफा। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस सलाहुद्दीन पनोर आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस आमिर फारूक भी आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। आईनी बेंच के अरकान की तादाद 13 हो गई। बलूचिस्तान से 1 और खैबर पख्तूनख्वा से 2 जज लिए गए। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजों का तकर्रुर भी कर दिया। राजा गजनफर अली खान, तारिक महमूद बाजवा, अभर गुल खान और तनवीर अहमद शेख शामिल। चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलाई शोबे में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा खलाई शोबे की तरक्की के लिए चीन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। खलाई शोबे में ताउन का समझौता मजबूत दोस्ती का अक्कास है। सीपैक पाकिस्तान की मईशत और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नौमुंतखब वफाकी वज़रा मुमलिकत और मुशीरों की मुलाकात। मुल्क की मुआशी सूरत हाल और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा 1 साल के दौरान महंगाई में कमी हुई, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। काबीना अरकान का मुआशी तरक्की पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं, टेक्नोलॉजी से नहीं सीखेंगे तो पीछे रह जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा पायदार तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी को बरूएकार लाना होगा। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, नौजवानों को फैसला साजी का हुनर सीखना होगा। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर की ज़रई तरक्की के लिए चीनी माहिरीन से अहम मुलाकात। चीनी ज़रई माहिरीन के साथ कपास के बीजों की बेहतरी पर गुफ्तगू। ड्रोन के जरिए फसलों की हिफाजत और कीड़ों के कंट्रोल पर बातचीत। राना तनवीर कहते हैं जदीद टेक्नोलॉजी से कपास की पैदावार बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। जदीद मौसमियाती तज्जियागाह और कंट्रोल रूम के क़याम। तिल और ड्रैगन फ्रूट की पैदावार पर मुशावरत हुई। अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा वापस लेगा, डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। अमेरिकी सदर का कहना है कि अफगानिस्तान से इनखला का तरीका नाकिस था। जो बाइडन फौजी सामान छोड़ने के जिम्मेदार हैं। अफगानिस्तान को अरबों डॉलर देना बाइसे फिक्र है। हमने 70,000 गाड़ियां पीछे छोड़ दी। अफगान तालिबान 7,77,000 राइफलें, 70,000 बख्तरबंद ट्रक और गाड़ियां बेच रहे हैं। छोड़ा गया असलहा वापस लेंगे। अमरीकी असलहा दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान देरीना और सिफारती सतह पर अहम ताल्लुकात हैं। F-16 प्रोग्राम भी इन ताल्लुकात का देरीना हिस्सा है। यूनान में ट्रेन हादसे के खिलाफ एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया। लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। पुलिस पर पथराव, पेट्रोल बम से हमले और जलाओ घेराव। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी का तगड़ा स्पेल। लाहौर में बारिश और जालाबारी। जमीन पर सफेद चादर बिछ गई। हाफिजाबाद, नारोवाल और मरी में भी ओलों की बरसात। बलूचिस्तान के इलाके कल्लात और चमन में भी यालाबारी। सिंध के इलाके मेहड़ और कंदकोट में भी बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में सफेद मोतियों की बरसात। अस्तौर और कुरम के पहाड़ों पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और लिपा में बर्फानी तोदे गिरने से कई सड़कें बंद हो गईं। कज़ाफी स्टेडियम की शानदार अपग्रेडेशन। भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता भी अश कर उठे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के इक़दामात की तारीफ। पीएसएल का शेड्यूल आ गया। HBL PSL 10 का आगाज 11 अप्रैल को रावलपिंडी में होगा। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। कज़ाफी स्टेडियम में फाइनल 18 मई को होगा। इवेंट के मैचेस रावलपिंडी, लाहौर, कराची और मुल्तान में होंगे। पेशावर में सिर्फ नुमाइशी मैच होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर की मुलाकात झगड़े की सूरत इख्तियार कर गई। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। मीडिया नुमाइंदों के सामने यूक्रेनी सदर की अमेरिकी सदर और नायब सदर से तकरार होती रही।